So, good evening to all. This is Sachin Jain, founder EFOS.in. So, today we have Mr. Srinivas from Amurtha Career Guidance and Mr. Ajay from Geeks of Gurukul. So, basically, today we are talking about a program, BTech CSE AI program, which is going to run in Centurion University, Andhra Pradesh, in collaboration with IIT Guwahati. So we are going to discuss how this program is different, what are the advantages for students, what kind of fee structure this program have, and what is the role of Geeks of Gurukul, because this program is basically in collaboration with IIT Guwahati through Geeks of Gurukul. So where all the curriculum, guidance, mentorship will be provided by IIT through Geeks of Gurukul, and most of the teaching, internship, placement, those kind of opportunity will be provided by Geeks of Gurukul. Amrita Career Guidance and EFOS is exclusive partner for admissions in this program. So we will discuss about this program in detail today, and we hope it will help you to take a decision and to know more about this program. So, as per my understanding, just it is a brief about this program. It is a BTech CSE AI program, and it is in the specialization of machine learning, data science, cybersecurity, and blockchain technologies. It is a 4-year program where 3-year project based learning. You will have projects from day one, starting from semester one, and 1 year is completely industry internship. It will be in the industry premises. You don't need to be in the campus for that. And after that internship, you will get the placement opportunities in the same domain. So this is how this program is structured. And let's hear more about Ajay and Srinivasji. Srinivasji, we can have the following things in Telugu and mixed English so that most of our audience will understand this. So over to you now. You can ask the question, and meanwhile, I can put some questions if I have. So Ajayji, you can answer in Telugu, so it will be better. Definitely. So let me tell the background of Ajay also. He himself is a IIT graduate from Guwahati, and he belongs to the AP state, and he knows Telugu, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and he is also CTO of Geeks of Gurukul. So over to you now, Srinivasji. You can start asking question to Ajay. అజయ్ గారు నమస్కారం అండి. నమస్తే సార్. సార్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ప్రతి కాలేజీలో కూడాను ఒకటే సిలబస్ ఏఐసిటిసి సిలబస్ ప్రకారము మనకి ప్రెసెంట్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ నడుస్తున్నాయి. పర్టికులర్లీ సెంచురియన్ యూనివర్సిటీకి వచ్చేసరికి మనం ఏంటి అంటే ఐఐటి గౌహతి తోటి మనం కొలాబరేట్ అయ్యి ఒక ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది కదా. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కి మన ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి ఉన్న వేరియేషన్ ఏంటి, ఈ కోర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మన వైపు నుంచి ఉండే పాజిటివ్ థింగ్స్ ఏంటి? సో సార్, మీరు ఎలా అయితే చెప్తున్నారో మెయిన్ ప్రాబ్లం యూనివర్సిటీ కరికులంతో ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైతే కరికులం ఇస్తున్నారో దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికల్. ప్రాక్టికల్ కానే కాదు అది, రైట్? సో మేము ఇండస్ట్రీ బేస్డ్ కరికులం తీసుకురావడానికే ప్రయత్నిస్తున్నాం ఇక్కడ. అండ్ ద కరికులం వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద సెంచూరియన్ యూనివర్సిటీ. అందులో పూర్తిగా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చి ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ అవుతాయో సేమ్ ప్రాజెక్ట్స్ యూనివర్సిటీ లోపలే, యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడే స్టూడెంట్స్ చేస్తాం. దాంతో ఏంటంటే వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ యూనివర్సిటీలోనే వాళ్ళకి దొరుకుతుంది. అండ్ బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మా ప్రొఫెసర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ దే ఆర్ ఐఐటియన్స్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్స్కి మొత్తం ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ కూడా దొరుకుతుంది. అండ్ ఐఐటియన్స్ ఏదైతే వాళ్ళ బీటెక్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ చేశారో ఆ లెవెల్ ప్రాజెక్ట్స్ స్టూడెంట్స్ యూనివర్సిటీలోనే నేర్చుకుంటారు. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఈ ఇండస్ట్రీ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైతే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో 4th ఇయర్లో కంపల్సరీ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏమిటంటే వాళ్ళు 4th ఇయర్లో యూనివర్సిటీలో ఉండరు. వాళ్ళు ఏదో ఒక కంపెనీలోకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రాక్టికల్ ఇండస్ట్రీ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తారు. దానివల్ల వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా జాబ్కి కంప్లీట్లీ రెడీ అయిపోతారు 4 years లోపు, రైట్ సార్? ఇప్పుడు ఐఐటి గౌహతి తోటి కొలాబరేషన్ అయినప్పుడు వాళ్ళ వైపు నుంచి యూనివర్సిటీలో ఈ ప్రోగ్రామ్ డిజైనింగ్ లో ఐఐటి గౌహతి వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏముంటుంది? కరికులంలో కానివ్వండి, నెక్స్ట్ కానివ్వండి, లేకపోతే
ఐఐటిఎన్స్ ద్వారా క్లాసెస్ చేసినప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఆఫ్లైన్ లో స్టాఫ్ అవైలబిలిటీ ఉంటారు ఐఐటిఎన్స్, ఎలా ఉంటుంది? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్, నేను అండ్ మా సంస్థ విచ్ ఇస్ గీక్స్ ఆఫ్ గురుకుల్ ఫౌండర్స్ అందరూ కూడా ఐఐటియన్సే. నేను కూడా ఐఐటి గౌహటి అలుమ్నై, అండ్ మా మిగిలిన ఫౌండర్స్ ఒక అతను ఐఐటి గౌహటి నుండి, ఇంకొక అతను ఐఐటి ఖరగ్పూర్ నుండి. సో వీ అవర్ ఆల్సో ఆర్ ఐఐటియన్స్. అండ్ మా టైఅప్ ఏదైతే ఉందో ఈఐసిటి అకాడమీ ఐఐటి గౌహటితో, దట్ టైఅప్ ఈజ్ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద కరికులం ఇన్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్. వేరే యూనివర్సిటీస్లో క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. దీనికోసం ప్రతి వీక్ మేము డైరెక్ట్గా, మా ప్రొఫెసర్స్ కూడా అందరూ ఐఐటియన్సే, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మీట్ అవుతూ ఉంటారు ఐఐటి గౌహటి ఒక ప్రొఫెసర్స్తో. అండ్ దే కంటిన్యూస్లీ చెక్ ద క్వాలిటీ. మేము డిజైన్ చేసిన కరికులం ఏంటి, ప్రోగ్రెస్ ఏమిటి, క్వాలిటీ ఏంటి, స్టూడెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏమిటి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి చెక్డ్, రైట్? సో కంటిన్యూస్ క్వాలిటీ అసెస్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఐఐటి గౌహటి ప్రొఫెసర్స్ తోటి ఆన్లైన్లో సెషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్స్ లైక్ ఎవ్రీ మంత్ ఐఐటి గౌహటి నుంచి ప్రొఫెసర్స్ వచ్చి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటారు స్టూడెంట్స్తో. థర్డ్ థింగ్, ఐఐటి గౌహటి వీళ్ళకి, మన స్టూడెంట్స్కి ఇయర్లో ఒకసారి 1 month డైరెక్ట్లీ ఐఐటి గౌహటి ఆఫ్లైన్ క్యాంపస్ వెళ్ళి అక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి కూడా వీళ్ళకి ఛాన్స్ దొరుకుతుంది, ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది. సో డైరెక్ట్లీ ఐఐటి గౌహటి క్యాంపస్లో ఐఐటి గౌహటి ప్రొఫెసర్స్కే లోపల వీళ్ళకి పనిచేసే ఆపర్చునిటీ కూడా దొరుకుతుంది వీళ్ళకి. సో ఇట్స్ ఇయర్ అండి, ఎవ్రీ ఇయర్ 1 month, ఎవ్రీ ఇయర్ 1 month. ఓకే. ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రాంలో రిజిస్టర్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ ఈఐసిటి ఐఐటి గౌహటి నుండి ఐడి కార్డ్స్, సెమిస్టర్ వైజ్ మార్క్ షీట్స్, సెమిస్టర్ వైజ్ అడ్వాన్స్డ్ సర్టిఫికేషన్ కూడా దొరుకుతుంది. అంతేకాకుండా వీళ్ళ కాన్వొకేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆఫ్లైన్ ఐఐటి గౌహటి క్యాంపస్లో అవుతుంది. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ సపోర్టెడ్ బై ఐఐటి గౌహటి ఫోక్స్. ఐఐటి గౌహటి నుంచి కానీ, అంటే గీక్ ఆఫ్ గురుకుల్ నుంచి కానీ ఎవరైతే ఐఐటిఎన్స్ ని ఫ్యాకల్టీగా ఇస్తున్నారో వాళ్ళు ఆఫ్లైన్ క్యాంపస్ లో ఉండి టీచ్ చేస్తారా, ఆన్లైన్ టీచింగ్ అంటున్నారా? ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, ఏంటంటే ఆన్లైన్ టీచింగ్లో నేర్చుకోవడానికి ఏమీ లేదు. బికాస్ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్ మధ్య ఆ ఫిజికల్ కనెక్ట్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది ఎప్పుడైతే ఆన్లైన్ లెర్నింగ్లో మిస్ అవుతుందో, సో అక్కడ ఉన్న అందరు స్టూడెంట్స్కి there won't be any advantage, right? So అందుకనే సార్ మా ఏవైతే ట్రైనింగ్స్ ఉన్నాయో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్లైన్. సారే ప్రొఫెసర్స్, హమారే ప్రొఫెసర్స్ అందరు ప్రొఫెసర్స్ ఆఫ్లైన్లోనే చదివిస్తారు. అండ్ దే ఆర్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇండస్ట్రీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేస్తారు కంప్లీట్లీ ఆఫ్లైన్. సో కంపారిటివ్లీ మన ప్రెసెంట్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ కి, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి వచ్చేసరికి ప్లేస్మెంట్స్ లో ఎలా ఉంటుంది? రైట్ సార్. సో మేము ఎలాగైతే చెప్తున్నామో ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుండే వీళ్ళకి డైరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ కరికులంలో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద వెబ్ డెవలప్మెంట్ దే విల్ స్టార్ట్ విత్ HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్. మేము అలా చేయం. మేము ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా లెట్స్ బిల్డ్ అవర్ ఓన్ నెట్ఫ్లిక్స్ పేజ్. Day 1 నుంచే వాళ్ళకి నెట్ఫ్లిక్స్ పేజ్ ఎలా తయారు చేయాలో అది నేర్పుతాం. ఇన్ ద డేటా సైన్స్ నార్మల్లీ వాళ్ళు పైథాన్ యూస్ చేస్తారు. ఆపరేటర్స్ ఎలాగా, వాట్ ఆర్ ఆపరేటర్స్, డేటా టైప్స్ అవంతా చదివిస్తారు. మేము డైరెక్ట్గా లెట్స్ బిల్డ్ అవర్ ఓన్ అలెక్సా, మన ల్యాప్టాప్లోనే అలెక్సా ఎలాగా తయారు చేయాలి అది నేర్పిస్తాం. సో Day 1 నుంచి వీళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ లెర్నింగ్, ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా తయారు చేయాలి సాఫ్ట్వేర్స్ యూస్ చేసి ఇవి నేర్పుతాం. రైట్ సార్. దీనివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ Day 1 నుంచి దొరుకుతుంది. ఇదే కాకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ లైక్ 4th సెమిస్టర్ తర్వాత 6th సెమిస్టర్ తర్వాత వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా మేము ఇప్పిస్తాం. సో దే విల్ బి గెటింగ్ ఇంటర్న్షిప్స్. అండ్ వాళ్ళు ఐఐటి గౌహటి కూడా వెళ్ళి ఫిజికల్లీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేస్తారు. సో దే యాక్చువల్లీ నో కి ప్రాజెక్ట్స్ ఏమేమి అవుతాయని ఇండస్ట్రీలో. అంతేకాకుండా 4th ఇయర్ మ్యాండేటరీ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్. నేను మీకు ఎలాగైతే చెప్పానో ముందే, జాబ్ అంటే యూనివర్సిటీలో అయితే 3 years చదివారు వారు, అవి 4th ఇయర్ కూడా చదవడానికి దేర్ ఇస్ నో పాయింట్, రైట్? సో అందుకనే మేము 4th ఇయర్ ఏం చేస్తాం అంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళని కంపెనీస్కే పంపించేస్తాం. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, వాళ్ళు జాబ్ ట్రైనింగ్ డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి దొరుకుతుంది. సో ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే పని చేయాలో దాని ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి 4th ఇయర్ నుంచే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇంతేకాకుండా సార్ మా మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు ఏదైతే వర్క్స్ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ మీద పనిచేస్తున్నారో సేమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం యూనివర్సిటీ లోపల మన స్టూడెంట్స్
సేమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద పనిచేస్తారు అండ్ సేమ్ ప్రాజెక్ట్స్ తయారు కూడా చేస్తారు. సో ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే స్కిల్స్ అవసరమో సేమ్ స్కిల్స్ మన స్టూడెంట్స్కి తప్పకుండా ఇక్కడే దొరుకుతాయి. ఈ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అనేది ఏదైతే ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉందండి 1 year, ఆ టైంలో ఎక్కడికైతే వీళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళు వీళ్ళకి ఏదైనా పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్సా లేకపోతే ఫ్రీ ఇంటర్న్షిప్సా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్? అది డెఫినెట్లీ సార్, ఇక్కడ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అయితే అఫ్ కోర్స్ అది చాలా మంచి విషయం. బట్ యా అవి వీ కెనాట్ మతలబ్ ఇప్పుడు ఏమీ ప్రామిస్ చేయలేము దానికి, రైట్? బట్ మోస్ట్లీ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్సే దొరుకుతాయి, రైట్? బట్ ఫ్రీ కూడా అయితే ఫ్రీ మేము వర్చువల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం, రైట్ సార్? బట్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే 4th yearలో దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ఎర్నింగ్, మతలబ్ వాళ్ళు ఎర్న్ మీద కాకుండా లెర్న్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే మంచిది అవుతుంది వాళ్ళకి, అండ్ దట్ ఈస్ మోర్ Because ఇంపార్టెంట్. I think internship is part of the program. So ఎస్, the students who are ready for getting the paid internship, they will get the paid internships. But if there are some students who are little bit of weak or something, you can say, so they can go for a maybe non-paid or less paid internship. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. సో But దట్స్ వై ఐ మీన్ as a program, I think we will try everybody to get a paid internship. we cannot yeah, the same thing sir, if students are regular, if they are following the curriculum vigorously, then definitely they will get the paid internships, paid on job training, right? Yeah. Sachin sir, any another issues to discuss with sir? So I think I have seen many of the edtech have started private campuses or maybe a single building with 4 or 5 classroom, BTech programs and technical programs. So that is one of and the fees are very high. So, so what is your point? Ki, like studying in a campus or studying in those kind of buildings, what students should choose? So yeah, let me answer this question in Telugu itself. Yeah. Telugu sir, yeah, English? Yeah, Telugu, because this video we are making for the Telugu parents. Okay. So యూనివర్సిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వాళ్ళు ఏదైతే ఎన్వైరన్మెంట్ మనకిస్తారో, రైట్? ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అందరూ ఒక చోటకు వచ్చి ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ మీద వర్క్ చేయడం, అది కూడా స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, వేరు వేరు ప్రదేశాల నుంచి వచ్చి ఒక దగ్గర పనిచేయడం, దట్ ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సార్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎప్పుడైతే వెళ్తారో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ టెక్నికల్ స్కిల్స్తో ఎవరికి జాబ్ రాదు. దే హ్యావ్ టు నో కి మనం మనం ఎలా ప్రెజెంట్ చేసుకోవాలి, ఎలా వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, వేరే వేరే భాషల్లో ఎలా మాట్లాడాలి. బికాజ్ మనం అందరం మోస్ట్లీ తెలుగు స్టేట్స్లో ఎవరైతే వస్తారో వీళ్ళకి హిందీలో మాట్లాడడం చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంటుంది ఎక్కువ, రైట్? సో ఎప్పుడైతే మనం మిగిలిన స్టేట్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నామో దెన్ ఈసారి ఎక్స్పోజర్ ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే ఎక్స్పోజర్ దొరుకుతుందో దట్ ఈస్ లైక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వీ నీడ్, ద ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఆల్ విచ్ వీ మేక్, దట్ ఈస్ ఆల్సో మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎలా అయితే చెప్తున్నారో వేరు ఎడ్టెక్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు సింగిల్ బిల్డింగ్లోనే క్లాసెస్ అవి చెప్పిస్తున్నారు, వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ క్వాలిటీ కూడా మనం చూసుకోవాలి. లైక్ ఆర్ దే ఈవెన్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ట్రైనింగ్, వాళ్ళ క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి, రైట్? అవన్నీ మనం చూసుకుంటే, అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద సేమ్ థింగ్ విత్ గీక్స్ ఆఫ్ గురుకుల్, ద ఫ్యాకల్టీ ఐఐటిఎన్సే వస్తారు, ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్, ఇండస్ట్రీ నుంచే వస్తారు, ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు, అండ్ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ ద డిఫరెన్స్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ నో కి వాట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్. మీ ఆప్షన్ క్లియర్ అయిపోతుంది అక్కడ. Yeah, definitely. Centurion is one of the old university, and it is India's first skill university, partner with NSDC, and almost 200 plus MOUs they have with the corporate from last 14-15 years. And other universities just started talking about the skill-based program or industry integrated program, and Centurion is doing it from last 15 years. And now when it comes like for AI and all, everybody is talking to AI. But what best from when the entire thing is designed by IIT? What best when people from IIT are part of the game? They are teaching. Exactly. What best when a startup which is founded by the IITians are helping for the project-based learning? What best when a startup founded by IITians
is helping them for the internships and placement and committing for the same. So I think these all are the advantages for this program, which makes it unique and very, very different from other programs. And this will help students to come out as a professional now at a time where the next 4 to 5 years will be very challenging as far as jobs are concerned, because the entire job scenario is going to shift to AI, and 9 out of 10 engineers coming out from the college is AI engineer. So the people who are differentiated, who will come out as a learned engineer, will stand out and get great packages and all. And the normal engineering will, like, I think people need to work hard, because this is the most challenging time in entire history of engineering next 4 years. And Yep. there, these kind of expertise will definitely help the students. Exactly, So correct. thanks Ajay for taking time out, and thanks Srinivas ji. And I hope in the next session we will have someone from IIT Guwahati to talk about this program. And we want to know why IIT started this program, how they want to contribute in this program, and what kind of quality students they are expecting in this program. So that will be a great help. Yeah. Thanks, Thank Ajay. you for having me For here. the Thank students you. and parents, you can have our helpline numbers in the description and registration link. You can just go there, talk to our experts, and if you have more questions, you can ask, and you can ask in the comment section also. We will provide you answers. Thank you. Thank you. Thank you.